दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब एंड वाले सैक्शन में अज आप अपने जो दर्शक ने उन्होंने ईमेल ते फेसबुक मैसेज लवांगे। पहला असीं चाहांगे जो लाइव जिहड़े साडे व्यूअर्स सानू देख रहे हैं उन्होंने जो सानू मैसेज भेजे ने असीं उन्हां बारे विचार करिए जी। डॉक्टर साहब वीर हरमेल सिंह लिखते हैं खालिस्तान इज ओनली सोल्यूशन। डॉक्टर साहब कीप अप द ग्रेट जॉब। शुक्रिया भाई साहब। कश्मीर विरक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अमरजीत सिंह आज लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। SYL इशू इज लाइक जिनी इन ए बॉटल बी केयरफुल वट यू विश फॉर इट। ये जिनी बंद किया है बॉटल च। और हालांकि मैनू कई बार ये लगता है भी ये ज्यादा एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की है ये दसन के लिए भी ऑलरेडी जो 75% पानी की लुट है वह जिक्र नहीं होंगे और सारा ध्यान ये है। पर यह फाइनल स्ट्रॉ है कैमल्स बैक ते जो रहंद खूंद है वह भी उन्होंने लैंड की लाइन है। आजाद सिंह लिखते हैं डॉक्टर जी जय भीम जय भारत वाले सारे ही दिल्ली के दलाल ने रेफरेंडम 2020 का विरोध बहुत ही वड्डी पद्धर ते कर रहे हैं। जय भीम जय भारत वाले ने ब्राह्मणवाद मनुवादियों भी फेल कर दिता है। इसका की कारण है कृपा करके उत्तर दो जी। मैं कोई देखा नहीं है स्टेटमेंट या मैनू पता नहीं है। मैं जो कोई वेरवे नाल देखांगा जरूर कमेंट करांगा। पर मैं ये महसूस करदा कि भावें उन्हां दा एजेंडा भारत भर दे विच डिफरेंट किस्म दा होए लेकिन जदों घट गिणतियां अपने हक्कां लई संघर्ष करदियां ने और खास तौर पर सिख कौम जिहड़ी और जिहड़ा UN चार्टर दे थल्ले है उहदे च कोई भी विरोध किसी भी ऐसी धिर तो जिहड़ी कि खुद अपने आप को पीड़ित धिर मनदी और पीड़ित धिर है ये ठीक नहीं है। और मैं जो वेरवा मेरे को होया मैं इस जरूर वेरवे नाल कमेंट करांगे जी। सिंह सरदार जसविंदर सिंह सुरजीत सिंह सैनी रघबीर सिंह अमरजीत सिंह अमनदीप सिंह इन्हां सारियां ने जिहड़े वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और नाल दी नाल खालिस्तान जिंदाबाद है। और दूसरे सैक्शन च बलहार सिंह कंग वीर अमरीक सिंह मुहम्मद अंसारी जानसीर जिहदे उन्होंने कहा सचो सच इज़ ए पावरफुल शो और सरदार खान इट्स गुड डिसीजन बाई चाइना। बहुत बहुत शुक्रिया। हुण तुसीं भी शिकायत करते रहंदे हो और साडे बहुत सारे दर्शकों ने भी कहा है कि जी तुसीं फेसबुक वालियां दे हवाले सारा टाइम कर दिता है जिहड़ा रेगुलर ईमेल्स और दूसरे तुसीं करदे सी हुण मैनूं लग्गिया भी नहीं असीं वाकई ज्यादती कर रहे हैं जी। सो हुण तुसीं पढ़ लो ईमेल पढ़दे हैं जी। डॉक्टर साहब दलजीत सिंह इंडियाना तो लिखते ने गौ माता दे नाम ते काफी कुछ हो रहा है भारत विच। गौ माता ते पाबंदी दी आड़ विच गुंडागर्दी हो रही है जिस नाल पशुआं दा व्यापार लगभग ठप हो गया है अते गौशाला दी आड़ विच बहुत वड्डा धंधा चल रहा है। यह हरियाणा दे मुख मंत्री मोहन लाल खट्टर दी गौशाला है जिस विच भुखमरी अते बीमारी नाल किन्नियां गौआं मर गईयां हन जिस नाल इस हलके विच बदबू फैल गई है अते किसी समय भी भयानक बीमारी फैल सकती है। बेनती है गौ भगतां अगे इन्हां दी संभाल करो जाके एवें निर्दोषां नूं कुटदे हो जड़ा दुध वास्ते कोई गां लैके जांदा है। पिछे जे राजस्थान दी गौशाला विच भी गावां इस तरह ही मरीआं सन। ਜਿਹੜੇ देश ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वीर दलजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने इंडियाना तो ये कमेंट किया जी। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया ये अपने आप दे विच एक मुकम्मल लिखत है कि भी ये तो गौ माता के नां थले गुंडागर्दी है और जिस देश च लखां लोग रोजाना भुखे सौंदे ने 40% तो ज़्यादा आबादी जिहड़ी है वो गरीबी रेखा तो थले है और जिहड़ा इन्हां दे जलूस निकलते हैं। दो खबरां ही पिछले दिनों च आईयां भी राजस्थान की एक गौशाला किवें भुखियां गौवां मरीआं हुण हरियाणे का और जिहड़ा इस अपनी खट्टड़ की गौशाला है। हुण ये नहीं है भी पैसे सरकारी खजानिਆਂ चों इन्हां ने जिथे BJP ਦੀਆਂ सरकारां ने राजस्थान च भी BJP दी हरियाणे च भी और पंजाब च बादल दे पीरीयड सारे पंजाब च ने कहा जिथे जमीन चाहिए गौशाला लई लो पैसे भी ने वो पैसे भी खा जाते हैं। पैसे खा के जिहड़ा वो गौआं तो भुखियां ही मारदे ने और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भी ये भयानक बीमारी भी फैल रही है चार चफेरे जिहड़ा एपीडेमिक हो रहा है
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜੁਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਔਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਈਵਨ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੌਟਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਪੂਰੀ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਜ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਲਾਜ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਜੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਿਊਜ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਸੇਵੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਜ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਲਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਰਹਾਓ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ, ਲੋਕ ਪਤਿਆਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸਾਚ ਲੱਗੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਜਾਈ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਹੀਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸੈ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਹਮ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੰਗਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਏਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਊਲ, ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਔਰ ਚਾਨਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੱਟਦਾ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ। ਦੁਰਮਤ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਤਨ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਮਾੜੀ ਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮ ਪਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਿਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਆਲ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ, ਯੋਰ ਐਕਸੈਲੈਂਸੀ, ਯੋਰ ਆਨਰ, ਥੱਲੇ ਯੋਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ, ਯੋਰ ਓਬੀਡੀਐਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਆਣੇ ਰਾਸ ਹੈ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਕ ਕਾਂਗੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਉਹੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਦਚਰਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਓ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।